बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, इंडिया, बंगलादेश ते दुनिया के हर कोने तो पंजाबी लिखण पढ़न समझण ते बोलण वाले सारे दोस्तों नूं अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अज एक छोटा जिहा वाक़या लैके हाजिर होया जिंदा उनवान है चुगलखोर दीआं तबाहकारियां। किसी पिंड च चुगलखोर रहिंदा ते उहनूं चुगली खावण दी बड़ी भैड़ी आदत आई। ਉਹਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ, ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਜੀਆਂ। ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਗੱਲ ਇਤਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਬਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ। जिस टाइम पिंड वालों पता लगा चुगलखोर का राज फाश होया, उस टाइम उन्हें चुगलखोर नूं पकड़ के पहले तो चंगी फैंटी लाई। उस तो बाद सारे पिंड उन्होंने इकट्ठा होकर आख्या बई तेरे को 24 घंटिया का टाइम है, ये पिंड छड़ दे वरना साढ़े हथों दुजाया हो जासे, असां तेन गोली मार देनी। लो जी, आदि जान बचाने वास्ते उस पिंड छड़ दिता तो कुछ 4 जिले दूर एक पिंड में गया। उत्थे एक जिमीदार रहिंदा मलक साहब। मलक साहब के डेरे तो गया तो मलक साहब ने आखो मलक साहब हो, मैं गरीब बंदा, मेरा अगू पिछू है कोई ना, तो मेहरबानी करके मैनू नौकरी दे। वो मलक आख्या भी तू कर की लेना है? उस आख्या जी मैं गाई मज्जी के पट्ठे कर लईसां, वाही बीजी कर लईसां, घर के छोटे मोटे काम कर लईसां, जेड़ा काम तुसीं मैनू आख्या ना मैं वो कर लईसां, मैं हर फन मौला। उस आख्या भी तू तनख्वाह कितनी लईसे? वो चुगलखोर आख्या जी मैनू तनख्वाह की लोड़ कोई नहीं, मैनू सिर्फ 2 टाइम की रोटी दी रखिया है तो 6 महीनों बाद एक जुत्ती तो एक जोड़ा कपड़िया का, मैं थोड़े तो कन्ना ताई राजी हाँ। मलक साहब आख्या भी तू इंज कर, इत्थे बाहो तो मैं तेरे वास्ते कोई रोटी टुकर दा करा तो घर जाके ना तेरे वास्ते रोटी लियावां। लो जी, मलक साहब घर गए तो साडी बेगम नूं दस्सिया भी इस तरीके का नौकर लभदा है। मलकानी अगे थोड़ी जी कंजूस टाइप औरत आई, उस आख्या इहो जे नौकर रोजाना नहीं लभदे, इस नौकर नूं जल्दी करके रख ला। मलक साहब रोटी लैके आए तो उन्होंने आख्या उस मियाँ तेरी नौकरी पक्की, अज तो बाद तो काम करना शुरू कर दे। वो चुगलखोर आख्या जनाब वो मेरी एक छोटी जी ना शरत है। वो मलक आख्या मियाँ दस तेरी की शरत है? उस आख्या भी मैं 6 महीनों बाद एक चुगली खानी है। मलक हस्या भी तो उस आख्या तू एक की बजाय 5 चुगलियां खा लवी, कोई मसला नहीं है। उस टाइम ना चुगलखोर दिल च आख्या भी तू मेरी एक भी चुगली पचा लई ना तो मैं तेनू प्यो मनसा। बहरहाल जी उस काम करना शुरू कर दिता। वाही बन्ना करे, मईयां शईयां दे पट्ठे करके ते पिंड च भी जावे, पिंड के लोगों नाल भी सलाम दुआ बना लिया, नाल कोई छोटी मोटी चुगली भी खा लवे क्योंकि उन्होंने आदत है। तो नाल दी नाल ही ना वो मलक के पेकियां ते सहुरियां ते भी जावन लग पिया। को 2 दिनां बाद 3 दिनां बाद ना एक अद्धा चक्कर ला लवे। वो भी नाल पिंड आन तो उन्होंने ना भी उनकी सलामा लैके चंगी बन गई। वो भी उनकी कदर करें भी साडे पोत्र ते धी दा नौकर है, उनकी माली तौर पर भी मदद करें, उन्होंने खाण पीण भी चंगा देवें। लो जी, टाइम गुजरता गया, सकेंट मिनटां मिनट, घंटे, दिनां विच दिन, हफ्तियां इत्थे हफ्ते, महीनों विच। जिस टाइम 6 महीने पूरे होए ना, उस टाइम जनाब जिहड़ा चुगलखोर है ना उस मलक नूं आख्या मलक साहब मैनू कुछ पैसे दिओ, मैं कोई आदा कपड़ा जुत्ती लै आवां। वो मलक उन्होंने पैसे दिते, शहर नाल आ, वो शहर गया सुबह, उत्थों जल्दी कपड़े लै, जुत्ती लई, उत्थों टुरिया तो मलक दे बिरावां कोल आ गया। तो उन्होंने बिरावां नूं आख्यो सो भी मैनू ये दसो भी यार तुसीं एडे बगैरते हो गए हो बई हफ्ता पूरा हो गया है भी मलकानी आदे बिरावां नूं सद के ते तुहाडे बिरा नूं रोजाना कुटांदी है तो तुहानूं पता सोरी कोई नहीं। उन्हें आख्या यार सानूं तां पता सोर कोई नहीं, तो सानूं इंज शक पौंदा जिवें तू कूड़ मारना है। उस आख्या मैं कूड़ कोई नहीं मारदा, रोजाना वो जिस टाइम रोटी लै आउंदी ना 12 बजे दी, उस टाइम उन्होंने बिरा नाल आउंदे ने ते ओह उहनूं रोजाना कुटदे ने ते आके तुसीं हुण तां टाइम गुजर गया, सुबह आविआ 12 बजे ते वेख लविआ। उन्हें आख्या ठीक हो गया। उत्थों टुरिया तो मलकानी के बिरावां कोल वग गया। मलकानी ने बिरावां नूं आख्यो सो भी मैनू ये दसो भी तुसीं बहुत ही बेगैरत हो गए हो भी पूरा हफ्ता हो गया है,
ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੰਜਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਜੀ ਚੁਗਲਖੋਰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮਲਕਾਣੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਮਲਕਾਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਲਕਾਣੀ ਆਖਿਆ ਭਾਊ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਮਲਕਾਣੀਏ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਮੁੜ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਦੇ ਮੀਏ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਪਸੀਨਾ ਹੋਵੇ ਨਮਕੀਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਚੰਗੇ ਚੱਕ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਓ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਵਣ ਕੋਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਜਾਵੀਂ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਓ ਵੀ ਆ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੱਕਾਂ ਨਾ ਵੇਨ ਛੱਡਿਆ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਚੱਕ ਮਾਰੇ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਦਿਨ ਹੋਇਆ 12 ਵਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਮਲਕਾਣੀ ਆਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੱਗਾ ਲਾ ਚਾ, ਐਡੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਲੱਥਾ ਖੜਾ ਹੀ, ਜੱਗਾ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜਾ ਖੜਾ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੱਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਜਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗਈ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਉਹ ਜੀ ਜੱਗਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਵਣ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਖਵਾਨੀ ਆ। ਉਸ ਮਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਢੇਰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਲਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੁਰੇਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮਲਕਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਭਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਆਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨਾ ਚੱਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਵੱਡੋ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਬੁਥਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਟਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੜਾਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਲਕਾਣੀ ਦੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੱਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਫਲਾਣ ਤੇ ਫਲਾਣ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਲਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਧੌਂਸ ਪੱਟੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਮਹੀਂ ਚੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਲਕ ਦੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨੌਕਰ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੇ ਦਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੰਗੀ ਵਧੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਮਾ ਲਾਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਆਮਾ ਲਾਮਾ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਹਨ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਛੁਡਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਧੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਖਰਾਏ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਵਾਂ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਦੇ ਬਿਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਲਕਾਣੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲਕ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੂ ਤੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਉਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਖਾਣੀ ਤੋਂ ਚੁਗਲੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਾ ਦੀਆਂ ਛੁਰਲੀਆਂ ਜਗਾਵਣ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਬੇਲੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਸਬਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਵਸਲਾਮ।